ٹیسٹ کلیئر کیا اور اب جب میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں لا گریڈ دوں گا, اس کے بعد مجھے لائسنس ملے گا. آپ ایوان میں, اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور لاسٹ ریسنٹ الیکشن سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کس الیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کس کرائٹیریا پر سلیکٹ ہو کر آتے ہیں؟ جی فاروق بھائی. فارم 47 پہ. فارم 47 جی, اور وہ عوامی ووٹ نہیں ہے لوگوں کے, اور ایشو بھی اس وقت یہی ہے کہ عوامی نمائندے اگر وہاں موجود نہیں ہیں اور حکومت جن لوگوں کی ہے وہ عوامی ووٹ سے نہیں آئے ہوئے اور عوام کی رائے کو کچل کے آئے ہوئے ہیں, تو جب عوام کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسی لیے نہیں آتا. عادل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیسے ہیں. جی عادل بھائی. اس ترتیب یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, میں بنس روڈ سے الیکشن لڑا تھا. یہاں پر بہت تھوڑے 2-4 لوگ جانتے ہیں یہاں پر. تو میں فارم 45 لیے گھوم رہا تھا. گورنمنٹ کامرس کالج بھی گیا تھا, بہت ساری جگہوں پر گیا تھا. اندر بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کامرس کے اندر نام نہیں لینا چاہتا, وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو سزا اور جزا کا عمل بھی پھر وہیں سے سٹارٹ ہونا چاہیے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ پھر بات نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا آدھا تیتر آدھا بٹے. السلام علیکم سر, میرا نام آمنہ عامر ہے اور میں ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی سے. میرا سوال سر سر فہد سے ہے. ان سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایکولی ہر صوبے میں وہ پراپر دینا چاہتے ہیں. اگر ایجوکیشن پراپر ہر صوبے میں پراپرلی دینا چاہتے ہیں تو اگر کراچی 45% پاکستان کا ٹیکس پے کر رہا ہے تو صرف پنجاب ہی کیوں گرو کر رہا ہے؟ صرف پنجاب میں ہی کیوں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کراچی میں کیوں نہیں ہو رہی؟ جی بات صاحب, اب کریں پنجاب سے کمپیریزن. آپ کو میں کریکٹ کروں, 45% نہیں 65% ریونیو دیتے ہیں ہم کراچی والے, اور جتنا لیاقت آباد ریونیو دیتا ہے اتنا پورا لاہور ریونیو دیتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی گورننس کی, دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کام کرنے کی جستجو رکھیں, آپ کی نیت صاف ہو تو کام ہوتا رہتا ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جدھر ہر صوبے میں چیف منسٹر موجود ہیں اور ہر کسی کی پرفارمنس اپنی اپنی موجود ہے. کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی کام کرنا نہیں چاہتا, اور چاہتا بھی ہے تو اس میں کوئی ہرڈلز آ جاتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں, جیسے ابھی ڈسکشن رہا کہ سندھ کے اندر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پہلے اس طریقے سے نہیں تھا, لیکن میں بینگ اے کراچی آئیٹ یہاں پیدا ہوا, مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے بچے ڈپرائیو ہیں. سندھ کے اندر پورے میں ہر صوبے میں مطلب اس میں جاتا تھا ڈویژنز میں, اور بچے ہمیں یہی بولتے تھے. تو میں اپنی لیڈرشپ کو بولتا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم اس کو پراپرلی لے کر آئے, اور ہم نے ابھی 20,000 لیپ ٹاپ بھی دیے, اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں, لونز بھی دے رہے ہیں, گریجولی چیزیں بہتر کر رہے ہیں. اور اس میں ہمیں بہت ہرڈلز آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی دے دیں, ہمیں نہیں بلاتے, ہمیں یہ نہیں کرتے. تو ہم ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے, لیکن ہمیں اسٹیپ لینا پڑے گا. جیسے کہ ابھی بھائی نے بات کی تو کہ آپ کس پہ آئے, تو انہوں نے وہیں سے سوال ختم کر دیا. تو میں الیکشن لڑا تھا, ہار گیا تھا بھائی, میں کسی پہ نہیں آیا, میں سلیکٹڈ ہوں. شو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ تمام جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے ایک ایک کر کے آپ کے تاثرات قلم بند آپ کر دیجئے یا ان کا اظہار فرما دیجئے تاکہ کیمرہ ان کو قلم بند کر لے, عکس بند کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو آزادی بہت مبارک, آپ سب کو آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لیکن آج جو بات چیت ہوئی, ایک بھی جملہ مجھے اپنی یوتھ کی طرف سے ایسا نہیں آیا جہاں مجھے لگے کہ ان کی امید بندھی ہوئی ہے. یہ لمحہ فکریہ. فاروق بھائی, دیکھیں پاکستان 2 قومی نظریے کے اوپر حاصل کیا گیا تھا, اور اس پہ ہی قائم رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بدیر قائم رہے گا. اور نوجوان نسل اور ہماری جین زی اور یوتھ ہماری بہت پر امید ہے, اور پورے پاکستان کو بھی امید اگر کسی سے ہے تو جین زی سے ہے. تو اس قیمتی چیز کی جو آزادی کی نعمت ہے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, اور پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں پرسنل اس میں بھی اور اجتماعی اس میں بھی, ہمیں پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. لوگوں کے احساسات جو سوالات میں آئے, میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میڈم نے بڑی اچھی بات کی. سلوشن جو ہے وہ اپنی آخر میں گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ادھر فوج اور فوج کی نگرانی میں سینسز ہونے چاہیے. جو جتنا
जितनी तादाद जितनी आबादी है उसको सही तरीके से 1947 से लेकर अब तक इस मुल्क की मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई है। जिस दिन ये ठीक हो जाएगी तो निज़ाम ठीक हो जाएगा, डायनेमिक तब्दील हो जाएंगे। दूसरी बात, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर, MP MNA तो सब बन सकते हैं। एक MP एक MNA कम से कम 8 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई 4 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी। इनको ये जो सोच है ना मौरूसी सियासत की, वो मौरूसी सियासत 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक सरमायादार तबका है, वो आपको पता है, और एक जागीरदार वडेरा तबका है। इन्होंने आपको जगड़ के रखा है। जब लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट आएगी ना, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, दुनिया में हर जगह 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। जैसे आर्टिकल 140A के लिए जो हम रोते रहते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि इनको एक MP MNA की ज़रूरत नहीं होगी, उसके नीचे उनको 4500 काउंसलर्स 4500 काउंसलर निकालने पड़ेंगे। उसमें गरीब का बच्चा आएगा, किसान हारी मजदूर का बच्चा आएगा। यही तुम्हारी आगे की ये जो है डायरेक्शन है। आखिरी पॉइंट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जब घर बड़े हो जाते हैं उसको तरीके से, ऐसा नहीं है कोई नाम चेंज करेगा, नाम तो हमारी लाशों पे भी सिंध तब्दील नहीं होगा। सिंध 1 बन सकता है, सिंध 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, नॉर्दर्न बन सकता है, सेंट्रल बन सकता है। इस पे किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान, आपका पैगाम। मैं 7 मुल्कों में रह चुका हूँ, 88 घूम चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क में रहता हूँ। पिछले साल बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया। इस मुल्क से अच्छा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। शायद पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मुल्क ना हो, लेकिन सवाब कमाने के लिए इससे अच्छा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। आपकी जन्नत यहाँ ज़रूर बन जाएगी। तो खुदा के वास्ते जितना टाइम आप TV पे, अखबार पे, टिकटॉक पे लगाते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन पे लगा दें, अपने इल्म को आगे बांटने पे लगा दें। एक आज़ाद चाय वाला बन जाएं, एक ज़िया खान बन जाएं, एक ईदी बन जाएं। आपके पास भरपूर ताकत आज मौजूद है। सीखना है, हमारे स्कूल आ जाओ, हम सिखा देंगे। देखिए, मेरा एक ही पैगाम होगा कि डोंट लूज़ होप। इसकी वजह ये, एंड सेकेंडली चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम। देखिए, आप ग्लोबली और जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उनकी मिसालें आप पढ़ेंगे ना, तो उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके जो है बचपन में बहुत उन्होंने हार्डशिप्स सही हैं, टीनेज लाइफ में हार्डशिप्स सही हैं, बट एक चीज़ क्या थी, मेंटली दे वर स्ट्रॉन्ग, दे वर डिटर्मिन्ड। कुछ बहुत गरीब थे, उनका एक ही एम्बिशन था कि जी ठीक है, मुझे एक प्रोफेशन में, एक शोबे में जो है हुनर हासिल करना है, इसमें सबसे जो है बेस्ट बनना है, और मुझे इस अपने सर्कमस्टांस से निकल के एक बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है। तो माइंडसेट इज़ द की। अगर आप होप लूज़ कर जाएंगे, आपको जितनी भी तालीम मिलेगी, जितना भी लॉजिक मिल जाएगा, इट विल बी यूजलेस, इट विल बी फ्रूटलेस। मेरे साथ जितने भी मेरे लॉ स्कूल के पीयर्स थे, 90% ऑफ देम, जो एक लिटिगेशन का हमारा प्रोफेशन होता है, मेरे भाई जो लॉ स्कूल में, उनको दे ही विल बी अवेयर, तो 90% लिटिगेशन से ड्रॉप आउट हो गए। सारे जो है इन हाउस चले गए, कुछ कंपनीज में, कुछ कॉर्पोरेट में चले गए, बिकॉज द सिस्टम इज़ वेरी ब्रूटल। सही है, शुरू में पैसे नहीं मिलते, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मैंने खुद सुबह 8 से सुबह 5 बजे तक शुरू के 3 साल काम किया है, एंड दिस संडे को भी, बाय द वे। तो द सिस्टम इज़ नॉट ईजी, बट यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड। आप ये नहीं कर सकते कि जी ठीक है, सिस्टम ऐसा है, ये सर्कमस्टांसेस। हमेशा शिकायत नहीं, बल्कि पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी बना चाहिए। जी फात साहब। देखिए, मैं जैसे सारी गुफ्तगू थी, इसमें यही था कि हम अपने पाकिस्तान को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और पाकिस्तान बेहतर होगा तो हमारे लोग भी खुशहाल होंगे। तो अपना भी पार्ट प्ले करना पड़ेगा यूथ को अच्छी चीज़ों के लिए। हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते रहें, और मुझे तो नेगेटिविटी ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ ऐसी पब्लिक गैदरिंग्स में, ताकि लोग सवाल करें और हम उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करें। पूरा कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन एक आधे सवाल से हो सकता है सेटिस्फाई कर दें। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं जाती हैं, सब होगा, सब निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है। छोड़ दें 1 मिनट के लिए कि सियासी जमातें या कोई भी चीज़ें, तो सब, अगर पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। और यही मेरा आज पैगाम है। चलें जी, इसी गुफ्तगू के साथ तमाम ही मौजूद मेरे पैनलिस्ट, डॉक्टर साहिबा, फारूक साहब, आदिल अस्करी साहब, रेहान भाई, हमायत साहब, फात भाई, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और तमाम ही जो मौजूद मेहमान मेरे इस तरफ मौजूद थे, जिनके सवाल हो गए, उनके सवाल डेफिनेटली बहुत अच्छे थे, और जो रह गए हम उम्मीद करते हैं कि उन सवालात को हम फिर कभी दोबारा हिस्सा बनाएंगे। आखिर में आप तमाम लोग, हम लोग इस दिन की मुनासबत से प्रोग्राम के अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।